اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما سوری اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین و دنیا کے ہر کام کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز کی ہماری سیریز چل رہی ہے، اور اس سیریز میں ہم جو ہیں سورہ توبہ کر رہے ہیں، اور سورہ توبہ کی بھی ہم نے انٹروڈکشن بھی تھوڑی کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک سیکنڈ، میرا خیال میں یہ پھر میرے پاس میسج آ رہا ہے۔ اوکے، تو ہم نے اس میں انٹروڈکشن بھی تھوڑی بہت کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کا انٹروڈکشن کو گرو کرتے جائیں گے۔ ایک بات اگر آپ کو یاد ہوگی، ہم نے جب یہ سورۃ توبہ شروع ہو رہی تھی، اس کی شروع کے کچھ جو ہماری انٹروڈکٹری والے جو سیشنز تھے، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی، غالباً جو لوگ وہاں موجود تھے یا جو نہیں بھی تھے ان کے لیے ریپیٹیشن ہو جائے گی یہ، کہ قرآنک تفسیر کو علماء کرام نے دو حصوں میں، دو طریقے کی تفسیروں میں کلاسیفائی کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے کانٹیکسچوئل، یعنی کہ جو کچھ آیتیں ہم سے کہہ رہی ہیں، اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس کا اگلی آیت سے کیا تعلق ہے، اور آیت کا متن کیا ہے، متن مانے کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے اندر سبسٹنس کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، کیا نصیحت کی جا رہی ہے، کیا ہدایت دی جا رہی ہے، کیا چیز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی اسکالرز جو ہیں وہ اس چیز کو ہی لے کر، یعنی کہ جو آیت کے الفاظ ہیں، جو اس کا مطلب ہے، سپوز یہ کہ نماز کے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو نماز کو لے کر، اس ٹاپک کو لے کر اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کو اس پورے ٹاپک کو اپنی ڈیپتھ سے دیکھنا، تو یہ ہوتی ہے کانٹیکسچوئل تفسیر۔ ایک تفسیر ہوتی ہے ہسٹورک تفسیر، بیک گراؤنڈ والی تفسیر، یعنی وہ تفسیر جس میں کہ جو کچھ آیت کہہ رہی ہے، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس آیت کو کس طرح سے مطلب کن حالات میں وہ آیت آئی تھی، اس وقت وہاں کے اپنے ذاتی حالات کیا تھے، اور اس وقت وہ آیت ان لوگوں کو کیا ڈائریکشن دے رہی تھی ان ذاتی حالات میں۔ فار ایگزامپل، مطلب بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کی ہم اس کو تفسیر کی زبان میں تعویل خاص بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی ایک خاص تعویل ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بات ہے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ایک جو اس میں ہے سورہ تحریم میں ہے کہ ایک صحابیہ تشریف لائیں، انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی، اور اسی کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک آیت نازل ہوئی کہ، اور اس میں یہ ہے کہ ان کی آواز آسمانوں پر سنی گئی۔ تو ایک تو وہ واقعہ یہ ہو گیا کہ ان صحابیہ کا کیا پرابلم تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کر رہی تھیں، اس کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا اور اس مسئلے کو کیسے سالو کیا، اس میں ہماری ایک بات ہو گئی۔ پھر وہ اسی چیز سے ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ ہم آج کی زندگی میں اگر ایسے کوئی سچویشن ہمارے پاس پیدا ہو تو ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں، مطلب کہ پورا قرآن کا ہی ہے کہ ہمارا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آیتیں جہاں جس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ، جغرافک بیک گراؤنڈ، کیا وہ ریلیشنز تھے ان چیزوں کے، کیا وہ سچویشن تھی، اس میں پھر ان آیات کی روشنی میں صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور ویسی کچھ سچویشن جب ہمارے پاس ہو جائے گی تو ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ تو یہ کانٹیکسچوئل تفسیر اور ہسٹوریکل تفسیر، یہ دو تفسیریں ہیں بیسیکلی، تو اس کا مجموعہ ہے۔ ابھی ہم نے جو سورہ انفال پچھلی سورہ ختم کی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ ایک کوشش کی تھی اس سارے واقعات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ سورہ انفال بیس کرتی تھی غزوہ بدر پر، اور غزوہ بدر کے حالات پر، اس وقت کیا سچویشن تھی ان کی، وہ لوگ مسلمانوں کی سوچ کا کیا طریقہ تھا، مائنڈ سیٹ کیا تھا اس وقت، اور دوسرے حالات کیا تھے، اور ان میں وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جیسے کہ اس میں ایک آیت آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی تمہارے دلوں میں ڈر تھا، تم کو ڈر لگ رہا تھا، تم سوچ رہے تھے کہ یا ہم واپس چلے جائیں، ایسے حالات تھے۔ تو بیسیکلی اس آیات کا بالکل ڈائریکٹ لنک ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ جو غزوہ بدر کی اس رات کو وہاں موجود تھے۔ لیکن اب اس آیات کا ہم سے کیا لنک ہے؟ ہم سے اس آیت کا لنک یہ ہے کہ اس طرح کے حالات جب میرے پاس ہوں، جب کوئی شخص انہی حالات میں گھرا ہوا ہو، جب باطل کی طاقتیں بہت زیادہ طاقتور ہوں، جب اس کی جو دشمن ہے، اسلام دشمن عناصر بہت زیادہ طاقتور ہوں، انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، کمزور محسوس کرے، اس کو حق اور سچ پہ کھڑے ہونے میں ڈر لگ رہا ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ جھوٹ کا ساتھ بھی نہ دینا چاہتا ہو، تو ان تمام سینیریوز میں وہ آیتیں ہمارے لیے ایک راہ مشل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے
अच्छा सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल सिचुएशन हमारे लिए ये हो सकती है कि हम कोई भी आयत जो है उसको दोनों बैकग्राउंड से लेकर पढ़ें। एक तो ये कि हम उसका तमाम वो वाक़या जानें कि पीछे उसमें क्या हो रहा था, और दूसरे ये कि हम ये भी जानें कि उसका मतन जो है डायरेक्ट उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आयत अगर बदर के सहाबा के लिए नाज़िल हुई तो उस वक़्त के लिए वो नाज़िल होके ख़त्म हो गई। ये तो हमारे फिर ईमान के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे ईमान बिल्लाह में शामिल है। वल किताबी, क्योंकि वल किताब यानी जो किताब पे हमारा ईमान है कि जो किताबें नाज़िल की गई हैं, इन सब पे हम ईमान रखते हैं। तो ये, और ख़ास तौर पर हमारी किताब जो है वो आख़िरत तक के लिए है, रहती दुनिया तक के लिए है। एक्चुअली आज के सेशन में मुझे नहीं पता हम कितना टाइम हम कर पाएँगे, कितना आगे हम जा पाएँगे, लेकिन ये बात आज आएगी भी। सूरह जो तौबा है बेसिकली प्रोबेबली ये वो सूरा है जिसमें हम ये बात अब करेंगे भी कि एक एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट ऑडियंस थे, वो थे जिनसे वो डायरेक्ट बात कर रहे थे और डायरेक्ट उनको सूरा और आयतें सुना रहे थे, और यही सूरह तौबा ही वो सूरा है जहाँ से फिर जो इंटरनेशनल जो मिशन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उसका भी आगाज़ होता है। तो बेसिकली सूरह तौबा भी उन सूराओं में से आती है जिसका अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जनरली हम जब हम सीरा ऑफ द प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जब हम देखते हैं तो जो हमारा ज़्यादा फ़ोकस है वो नबी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर होता है कि वो उनका क्या मामला था, या चंद मोटे-मोटे मामलात होते हैं। जो पॉलिटिकल लाइफ़ है, स्पेशली मदीना की जो लाइफ़ है, मदीना की लाइफ़ का मामला ये है कि एक छोटी-सी इस्लामिक रियासत तो बन गई थी ना, एक ग्रुप सा बन गया था। बदर हमने पढ़ी जो सूरह अनफ़ाल, वो आगाज़ था उस वक़्त जब लोगों ने एक एक हमला हुआ और उस पे उन्होंने सबने ग्रुप मिलके एक डिफेंड किया। तो ये तय हो गया कि अच्छा जी ये अब एक ग्रुप है और ये इस इलाके में रहता है, और इस इलाके को एक जो कह लीजिए उस ज़माने के लिहाज़ से उसको कंट्री कहना तो उस वक़्त बहुत बड़ी बात थी, लेकिन एक छोटा-सा जगह, एक छोटी-सी टेरिटरी जो थी वो इन पर्टिकुलर लोगों की हो गई थी। वहाँ से ये बात चली थी। तो सूरा तौबा जो है बेसिकली अब ये मदनी ही सूरा है, और जैसे कि हमने पिछली बार इसके इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि ये अगर हम इसका थोड़ा-सा रिकैप बिल्कुल दोबारा भी कर लें, क्योंकि इतने सारे वाक़यात हमें मतलब एक साथ याद भी नहीं रहते। तो वो अगर वो ख़ाका ज़हन में क्लियर हो जाए तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली हमने, अगर मैं इसे दोबारा से रो लोड कर सकूँ और आप अपने स्क्रीन पे देख सकें, तो हमने बात ये की थी कि न ये मदनी कुरान जो है बेसिकली जो उसकी रिवलेशन है वो मदनी कुरान की इब्तिदा होती है 622 सीई, 620 जो आजकल हम हैं 2023 में, तो यानी आज से तकरीबन 1400 साढ़े 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जो है ये 622 सीई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, और उसी साल को हमने मतलब ज़ाहिर है हम ज़ीरो तो नहीं कह सकते ना, तो उसको ही नंबर 1 कहा गया उस साल को। तो ये तो हम नंबर 1 हिजरी हुई हमारे पास, जिसमें कि 622 सीई में पहले साल हिजरत का हुआ, और फिर 10 साल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मदीना में, यानी 632 हिजरी यानी 11वीं हिजरी शुरू हो गई थी। हिजरत का, हिजरी का मतलब हिजरत का साल, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो मदीना की जो ज़िंदगी है वो उसके जो 10 साल हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या मेजर वाक़यात पेश आए हैं। तो सन 2 हिजरी में हमने बात की थी 17 रमज़ान, ये तो बाकायदा इसकी डेट भी क्लियर है। 17 रमज़ान में सबसे पहला बड़ा वाक़या पेश आया, वो आया ग़ज़वा बदर का। सूरह अनफ़ाल हमारी सारी की सारी ग़ज़वा बदर के अराउंड नाज़िल हुई है, तो इसका मतलब है कि ग़ज़वा वो जो सूरह अनफ़ाल की आयतें हैं, वो यहाँ नाज़िल हुई हैं, इस जगह पे नाज़िल हुई हैं। उसके बाद करीब समझ लीजिए कि साल ही का वक़्त है, यानी 1 साल सन 2 हिजरी के रमज़ान में ग़ज़वा बदर हुआ, और सन 3 हिजरी का शव्वाल यानी रमज़ान गुज़र के शव्वाल का 7 शव्वाल यानी पूरा 1 साल भी नहीं गुज़रा अभी, और फिर ग़ज़वा उहद होता है उसमें। तो ये एक मेजर यानी तकरीबन 1 साल या 13 महीने का ये डिफरेंस है। उसके बाद सन 5 हिजरी ज़ीक़दा में, यानी सन अभी एक शव्वाल में हुआ, और फिर शव्वाल से आप हिसाब लगा लीजिए, शव्वाल से शव्वाल 1 साल, फिर ज़ीक़दा यानी अगेन वही 13 महीने होते हैं। तो 13 महीने के बाद फिर बैटल ऑफ ट्रेंच, यानी 3 साल में 1 सन 2 हिजरी में बदर हो रही है, सन 3 हिजरी में उहद हो रहा है, और सन 5 हिजरी में बैटल ऑफ ट्रेंच हो रही है। तो बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद उसमें जब सन 6 हिजरी में ज़िक़ायदा में सुलह हुदैबिया हुई, और सुलह हुदैबिया का पता है आपको कि मामला ये था कि जब बैटल ऑफ ट्रेंच में वो कुफ़ार वापस चले गए, खंदक 1 महीने खुद ही रही, और फिर उसके बाद इतनी ज़बरदस्त हवा चली कि आखिर वो कुफ़ार तंग आ गए, और उसमें हमने ये देखा था कि जो बैटल ऑफ ट्रेंच हुई थी, बैटल ऑफ खंदक हुई थी, उसमें उसमें सारा अरब मिलकर आया था। मुशरिकीन मक्का ने पूरे अरब में अनाउंस किया था, तो उसमें अरब का दूर-दराज़
جو بھی قبیلہ تھا، جتنی بھی نان مسلم قوتیں ہو سکتی تھیں، وہ سب مل کر ٹرینچ میں مل کر حملہ کرنے آئی تھیں، اور جب وہ ٹرینچ بیٹل آف خندق میں جب وہ پسپا ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، بالکل نامراد ہو کر جب وہ واپس لوٹی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ نہیں آئیں گے، مطلب وہ پورے عرب کی ایک ہار ہو گئی تھی۔ ودن 3 ایئرز آپ دیکھ سکتے ہیں، ودن 3 ایئرز یہ کس طرح معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مسلمانوں کی استقامت، ان کی بہادری، بالکل انہوں نے جیسا اپنے آپ کو جس طرح قائم رکھا ان تمام تکالیف میں، اور وہ بالکل ہمت سے ڈٹے رہے، تو اس کے نتیجے میں ودن 3 and 3.5 ایئرز یہ اتنی بڑی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک پولیٹیکل وکٹری عطا کری کہ وہ لوگ جو ان کو سننے نہیں دیتے تھے، جو ان کی بات سنتے نہیں تھے، جو ان کو ان کے گھروں میں مکے میں نہیں رہنے دیتے تھے، اب وہ ذلیل خوار ہو کے واپس گئے۔ تو سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور کہا کہ اب ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ 1400 صحابہ ذات کے ساتھ نکلے، 1400 صحابہ کے پاس سوائے احرام کے ایک اس زمانے کے حساب سے ایک جو ایک ریگولر ایک ہتھیار لوگ اپنے پاس رکھتے تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پر کوئی اپنے ساتھ گاڑی کی چابی رکھتا ہے یا کچھ رکھتا ہے، تو بالکل جو ریگولر چیزیں جو کوئی اپنے پاس رکھے، اس حساب سے ایک ایک وہ جو سوڑ یا کہہ لیجیے یا ایک ایک چھوٹا سا چاقو کہہ لیجیے، جو ایک وہ لڑائی کے لیے یوز نہیں ہوتا تھا، وہ زمانے کا ایک ریگولر چیز تھی کہ جب انسان گھر سے نکلتا تھا تو وہ اس کے ساتھ بندھا ہوتا تھا، وہ اس سے درخت بھی کاٹتے تھے، وہ اس سے جانوروں کا شکار بھی کرتے تھے، اور جو وہ نارمل وہ لڑائی کے مقاصد کے لیے نہیں تھا۔ تو یعنی ان کی بہادری دیکھیں اور ان کا حوصلہ دیکھیں اس زمانے میں، اور پھر میسج دیکھیں کہ وہ کیا کنوے کر رہے ہیں پورے عرب کو، کہ ہم تو تم سے اتنا بھی نہیں ڈرتے کہ تم اب ہم پہ حملہ کر دو گے، ہم بغیر ہتھیار کے تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب یہ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے جو مکہ سے تھوڑا سا پہلے تھا، تو اس وقت ابو جمام مکہ کے مشرکین جو کہ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ بلا ٹلنے والی نہیں ہے، 3 بار ہم حملہ کر چکے، 3 بار ہم رسوا ہو کر واپس آ چکے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے نا آخری جو ایک دیے میں جلتا ہے، وہ پھڑپڑاتا ہے، تو وہ ان کی آخری اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اپنی فیس ویلیو کو سیو کرنے کے لیے، وہ ان کی آخری صدا تھی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں درخت کے نیچے یہ ٹریٹی ہوئی۔ اسی لیے وہ درخت کا سمبل رہتا ہے وہاں پر، کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ ٹریٹی ہوئی کہ ابھی آپ واپس لوٹ جائیے اور پھر ہم آپ کو اگلے سال آنے کی اجازت دیں گے۔ تو ٹریٹی آف حدیبیہ میں جو تمام شرائط تھی ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک نہ ہم آپ سے لڑیں گے، نہ آپ ہم سے لڑیں گے، نہ ہمارے کوئی دوست آپ پر حملہ کریں گے، نہ آپ کے کوئی دوست ہم پر حملہ کریں گے۔ یعنی جو ہم تو لڑیں گے نہیں، لیکن نہ ہم آپ کے دوستوں سے بھی نہیں لڑیں گے، اور آپ ہمارے جو دوست ہیں وہ آپ سے نہیں لڑیں گے، یعنی ٹوٹل سیز فائر۔ مطلب یہ کہ کوئی دو اور قبیلے ایکس وائی بھی ہیں، اگر وہ دو بھی آپس میں لڑتے تو اس میں پرابلم یہ ہوتی کہ اگر ان میں سے ایک قبیلہ مسلمانوں کا دوست ہوتا اور دوسرا قبیلہ کفار کا دوست ہوتا، تو وہ وہاں عرب کے قانون کے تحت، اس زمانے کے طریقے کے تحت وہ اپنے دوستوں کو پکارتے، اور لا محالہ پھر مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑتا اور کفار کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑتا، اور اینڈ آف دا ڈے وہ پھر کفار کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو جاتی۔ لہٰذا اس میں یہ کہا گیا کہ مکہ کے لوگ نہ تو مسلمانوں کو چھیڑیں گے، نہ ان کسی بھی قبیلے کو چھیڑیں گے جس نے مسلمانوں سے دوستی کا اعلان کر دیا ہوگا۔ سملرلی مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ تھا۔ اس اور باقی بھی آیتیں تھیں، وہ ساری شرائط تھیں صلح حدیبیہ کی۔ اب اگر ہم صلح حدیبیہ میں چلے جائیں گے تو بہت دوسری طرف ڈائریکشن میں نکل جائیں گے۔ وی ہیو ٹو کم بیک ٹو سورہ توبہ۔ تو پوائنٹ مگر صلح حدیبیہ کی شرائط کا جو یہ تھا، اس وقت مسلمان گو کہ بہت ناخوش ہوئے کہ یہ ہمیں کیسے واپس بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا تو یہ لوگ مجھ سے جب اتنا ڈرتے تھے کہ اگر میں کھڑے ہو کے کوئی بات کہہ دوں تو اس وقت یہ میری بات نہیں ٹال سکتے تھے، اب تو میں اللہ کا ماننے والا ہوں، اب تو میں اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو کیا یہ ہماری ذلت نہیں ہے کہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں اور ہم واپس لوٹ جائیں؟ لیکن اس وقت آیاتیں نازل ہوئیں، سورہ فتح کی جو پہلی آیت ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم تم کو فتح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ سن 6 ہجری ہے، دوبارہ سے یاد کیجئے، 6 ہجری مانے ہجرت کا 6واں سال، اور ابھی مکہ کے فتح ہونے میں دو سال باقی ہیں، ابھی فتح نہیں ہوا ہے مکہ، لیکن یہ آیتیں پہلے ہی نازل ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو معاہدہ تھا نا، یہ بیسیکلی جو پیس ٹریٹی تھی، یہ تھی فتح۔ تو یہاں یہ بات بہت شدید سمجھنے کی بھی ہے، خاص طور پہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، انڈیویجولی بھی اور ایز اے امہ بھی، کہ ہر جنگ میدان جنگ میں فتح نہیں کی جاتی، ہر جنگ کا مقابلہ باقاعدہ دو بدو لڑائی کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایز آف ٹوڈے ناؤ، اس وقت جو دنیا کی کنڈیشن ہے، اس وقت تو کوئی بھی میدان جنگ میں آ کر کسی دوسرے سے لڑنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نیشن کے پاس پاور آ گئی وہ آٹومیٹکلی ورلڈ کے چیمپئن ہو گئے، وہ آٹومیٹکلی دوسری
नेशंस को ऑर्डर दे सकते हैं, दूसरी नेशंस को अपना गुलाम बना सकते हैं। इस वक़्त जिसके हाथ में इकोनॉमिक पावर आ गई वही सबसे बड़ा हो गया। तो बेसिकली ये रूल ऑफ द डे हमेशा से था। इस पीस ट्रीटी का फ़ायदा ये हुआ कि जब सुकून हो गया, जब ये बात हो गई बेसिकली शायद कुफ़ार ने उस वक़्त इस चीज़ को विज़न आउट नहीं किया, इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि ये जो बढ़ती हुई क़ुव्वत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जो दावत है उनकी, इस वक़्त इसको टाइम देना ही सबसे बड़ी हार है। और बज़ाहिर ये चीज़ मुसलमानों ने भी उस वक़्त विज़न आउट नहीं करी कि ये क्या हुआ कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी उस वक़्त उनको एक मोहलत मिल गई थी कि 10 साल तक अब दोनों तरफ से जंग नहीं होगी। तो बेसिकली हुआ ये कि जब हुदैबिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, तो अब एक तरीक़े से मक्का की तरफ से और अरब के तमाम दुश्मनों की तरफ से आपको एक तरीक़े से एक फ़राग़त हो गई। उस तरफ से सारा ख़तरा ख़त्म हो गया। वो मामला जो मुस्तक़िल अंदरूनी एक एक जो जंग चल रही थी, अंदर खाने ही मामले हल नहीं हो रहे थे, वहाँ से आपको एक फ़ुर्सत मिल गई। इमीडिएटली हुदैबिया से आते के साथ ही आप अपने जो सेकंड मिशन है आपका, यानी आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आप जो नबी बना के भेजे गए थे, आपकी फर्स्ट ऑडियंस थी अरब, और उसके बाद बाकी फिर वो तमाम दुनिया के लोग और फिर उन दुनिया की तमाम लोगों की आने वाली नस्लें जो आज तक हम तक पहुँची हैं। तो ये जो मिशन का सेकंड पार्ट था, ये यहाँ से शुरू होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली हudaybiya से वापस आते के साथ ही तमाम जो जो कनेक्टिंग कंट्रीज़ थे, और बेसिकली कनेक्टिंग कंट्रीज़ में उस ज़माने के जो 2 बहुत बड़े सुपर पावर्स थे, अरब ईरान, जिसे उस ज़माने में फ़ारस कहा जाता था, और किस्रा, जिसे जिसे उस ज़माने में ईसाई सल्तनतें, जिसे आप कह लें रोमन्स की जो जो थीं, वो बहुत आधी-आधी दुनियाओं पे उन दोनों की हुकूमतें थीं, और उन दोनों वो दोनों एक-दूसरे की टक्कर के लोग थे। एक-दूसरे से लड़ना, एक-दूसरे की जंगों में उनके बराबर की एक हिसाब-किताब होता था। मतलब ये बीच में ये तो ऐसे थे जैसे कोई 2 हाथियों की जंग में कोई चींटी बीच में आके एक नारा लगाए, यानी इनकी तो वो हैसियत थी, एक फिज़िकली मतलब पॉलिटिकली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत-खूत भेजने शुरू किए उन तमाम इलाकों में। वहाँ जब खतूत भेजने शुरू किए और उनको दावत इस्लाम की तरफ पुकारना शुरू किया, तो ये हुदैबिया के बाद होना शुरू हो गया था। और सन 7 हिजरी में ही फिर उसके बाद, यानी इसी के अगले साल बैटल ऑफ खैबर हुई। खैबर का ताल्लुक, खैबर भी मदीना के शुमाल में है, नॉर्थ में, टुवर्ड्स द बॉर्डर्स ऑफ इज़राइल, यरूशलेम, जहाँ ऊपर बॉर्डर है ना, सीरिया के साथ। तो वहाँ पर ये खैबर का इलाका का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता था शाम के साथ, सीरिया के साथ, या उस ज़माने का जो अब तो इसराइल और सीरिया और ये सब अलग-अलग हैं, उस ज़माने में सारा हिस्सा एक था। तो खैबर फ़तह होने से हुआ ये कि जो जो मुस्लिम टेरिटरी कह लीजिए, जो जो इस्लामी एरिया उस ज़माने का था, उसका दायरा फैल गया शुमाल में, नॉर्थ में सीरिया तक, जहाँ यरूशलेम लगता है, अगर आप हम उसको देख सकें मैप के ऊपर। और वहाँ जब वहाँ तक फैलने का मामला ये हुआ, तो उसका मतलब है कि मदीना से लेकर ऊपर जहाँ पे शुमाल में जहाँ तक सीरिया की सरहद थी, वहाँ तक मुसलमान बड़े आराम से मूव कर सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे। और उस बॉर्डर के बाद जहाँ से फिर वो अरब क्रिश्चियंस का एरिया शुरू होता था, वो थोड़ा-सा इलाका गस्सानियों का इलाका कहलाता था। वो लोग वो थे जो रोमन्स के साथ, मतलब बेसिकली बाय फिज़िकल अपने उस अपीयरेंस में तो वो लोग अरब थे, अरब के नेटिव ही थे, लेकिन वो बहुत अरसे तक रोमन सल्तनत से कनेक्ट रहने की वजह से ईसाई हो गए थे, जनरेशंस पहले। तो ये लोग बेसिकली ईसाई ईसाई थे, तो यानी यहाँ से मामला शुरू होता था ईसाइयत का। इसके बाद सन 8 हिजरी में बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह हो गया, जो कि जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉमिस फरमाया था। और फिर सन 9 हिजरी में तबूक की एक्सपेडिशन पेश आई है। तो ये तबूक की एक्सपेडिशन जो है ना, ये इसका सिलसिला शुरू होता है सुलह हुदैबिया से। सुलह हुदैबिया में जो खतूत भेजे गए थे, ये वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। तो हम पहले ज़रा थोड़ा-सा, चूँकि हम सूरह तौबा को और ये हिस्ट्री को दोनों को साथ-साथ लेके चलना चाहते हैं, तो इसलिए इस पर्टिकुलर चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि जो उसके बाद ये सुलह हुदै ये जो बैटल ऑफ तबूक, या जैसे एक्सपेडिशन ऑफ तबूक कहते हैं, उसके बाद जो मेजर वाक़या पेश आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, वो है हज़रत अबू बकर का हज, जिसका हम ज़िक्र कर चुके हैं पिछले अपने तमाम सेशंस में, क्योंकि सूरह तौबा की शुरू की जो आयत हैं, वो बिलॉन्ग करती हैं इस पर्टिकुलर माइलस्टोन से, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहला हज का कारवान लेके चले हैं सन 9 हिजरी में, यानी सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। सन 9 हिजरी का जब हज आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे तशरीफ़ नहीं लेके गए, और आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भेजा था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ काफ़िला को लेके निकले थे, और उस वक़्त उसके बाद जो है फिर वो लास्ट हज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में किया।
اور اس کے بعد سن 11واں ہجری کے ربیع الاول میں آپ رفیق الاعلیٰ سے آپ نے ملاقات کی۔ تو بیسیکلی سورہ توبہ کی جو پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 6، یہ اس جگہ آیات نازل ہوا ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق نکل چکے ہیں حج کے لیے سن 9 ہجری میں۔ اور آپ کا جو سورہ توبہ کا دوسرا اور تیسرا رکوع ہے وہ نازل ہوا ہے جب وکٹری آف مکہ ہوئی ہے، یعنی کہ پہلے، یعنی قرآن کی ترتیب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ چونکہ وہ کرونولوجیکل نہیں ہے، اسی لیے یہ نقشہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا تھوڑا-سا ویژول ہو تو آدمی کو سمجھ سکے کہ پہلی 6 آیتیں تو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو باقی جو بیچ کی آیتیں ہیں جو وہ ہیں جو رکوع نمبر 2 اور 3 وہ سن 8 ہجری میں نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر آیہ نمبر 25 سے لے کر آیہ نمبر 37 تک دوبارہ وہ سن 9 ہجری میں ہی اسی ٹائم پہ نازل ہوئی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں یا وہاں پر وہ حج ہوا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم نے یہ سارا ریکیپ ہے، یہ سب ہم موسٹلی کر چکے ہیں اپنے پچھلے سیشنز میں۔ تو بیسیکلی سورہ توبہ کی آیہ نمبر 1 سے لے کر اور آیہ نمبر 137 تک یہ وہ آیتیں ہیں، یہ تقریباً 5 رکوع بنتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو آیتیں ہیں یہ ایک اسپیچ ہے جس کو ہم نے پچھلے 2-3 سیشن میں ڈسکس کیا ہے، اور یہ اسپیچ زیادہ تر نہیں بلکہ ڈائریکٹلی مکّنز کے لیے ہے، مکہ کے مشرکوں سے متعلق ہے۔ انہی آیتوں میں وہ آیتیں سخت ترین آیتیں قرآن کی آئی ہیں جس میں کہا ہے کہ تمہیں جہاں مشرک ملے اسے مارو۔ تو بیسیکلی ہم نے وہ بہت ڈیٹیل میں پچھلے 2-3 سیشن میں وہ اپنا ڈسکس کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کو ہم یہاں سے کاپی پیسٹ کر کے اٹھا لیں اور اس کو ہم یہاں آج اپنے پاس ایک جگہ لگا دیں اخبار میں اور جا کے کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں مشرک ملے اسے مارو۔ اس کا پورا ہول لاٹ آف بیک گراؤنڈ تھا، وہ کس زمن میں وہ باتیں نازل ہوئیں۔ ایک مختصر یہ کہ بیسیکلی تمام انبیاء کی جو قومیں ہیں، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح کی قوم، حضرت لوط کی قوم، یہ وہ ساری قومیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کو وہاں پہ تباہ کر دیا گیا سوائے ایمان والوں کے۔ یہ باتیں ہمارے قرآن میں بھی موجود ہیں، یہ انجیل میں بھی موجود ہے، یہ تورات میں بھی موجود ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ یہ بات پہلے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا اس دن بتا دی تھی، اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، اس میں کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے۔ تو سملرلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ آڈینس عرب تھے اور جب 21 سال کی تبلیغ ہو چکی، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے نتیجے میں تمام لوگوں نے اس کے بعد بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی اب آپ اسلام قبول کرنے آئے ہیں، جو مشکل کا وقت تھا اس وقت تو آپ تھے نہیں، اب جب حصے بँٹنے شروع ہوئے ہیں اور اب جب دولت آنی شروع ہوئی ہے اور اب جب ہر چیز اچھی ہو گئی ہے تو اب آپ اپنا حصہ شیئر لینے کے لیے آ گئے ہیں، اس وقت ان کو بھی منع نہیں کیا گیا۔ لیکن وہ سب معاملات گزرنے کے بعد یہ سب سن 8 ہجری 9 ہجری تک ہے، جب 9 ہجری آن پہنچی ہے، اب بھی اگر اس ملک میں، مکے میں، مدینے میں، حجاز کے علاقے میں اگر اب بھی کوئی مشرک موجود ہے، اب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا اس نبی کو، تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوم کو تباہ کر دینے والی ایک جو آتی ہے سزا، وہ سزا ہے۔ اور وہاں پہ ان قوموں کو جب تباہ کیا گیا تھا نبیوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، تو اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ رات کو فرشتے آتے ہیں اور پروفٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر نکل جائیے، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں صبح یہ شہر گیا۔ سملرلی قوم عاد کا، سملرلی قوم سمود کا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ابھی تک 21 سال کی تبلیغ کے باوجود، مکہ فتح ہو جانے کے باوجود، سارا آدھے سے زیادہ بلکہ 75 بلکہ 80% ملک کے مسلمان ہو جانے کے باوجود ابھی تک جو لوگ اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں ان کو پھر ان آیتوں میں بتایا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے آپ کے پاس، یا تو اسلام قبول کر لیجئے یا پھر آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس میں یہ بھی منائی نہیں تھی کہ اگر آپ بھاگ جانا چاہیں، یعنی ملک چھوڑ کے کسی اور دنیا کے حصے میں جا کے بچ جانا چاہیں تو ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اف یو وانٹ ٹو گو گو، لیکن یہ جگہ پاک اور صاف ہے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی وہ آیات ہیں جس نے اس مدینہ کو اور اس مکہ کو، جس کو کہ آج ہم اپنی میراث مانتے ہیں، جس کو کہ آج ہم ایک بہت ڈزنٹ میٹر کہ وہاں پر کتنی برائی ہے، وہاں پہ کتنی چیزیں صحیح نہیں ہیں، نو میٹر واٹ کہ وہاں کتنا سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم کو مکہ اور مدینہ اپنی ٹیریٹری معلوم ہوتے ہیں۔ بینگ اے مسلم ہم اس جگہ کو اپنے اون کرتے ہیں، تو وہ جو ہماری اپنی چیز ہے وہ چیز یہ سورۃ توبہ کی ان آیات سے ہے کہ اس کو اب خالی کر دو، یہ اب ہمارا علاقہ ہے، یہاں اب صرف اللہ کا نام چلے گا، یہاں صرف اب اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں نہ مشرک آ سکتے ہیں، نہ بت ہو سکتے ہیں، نہ یہاں پر اور کوئی اور چیز ہوگی۔ تو یہ ہے فرسٹ پیسج سورۃ توبہ کا جو پچھلے 3-4 سیشنز میں ہم کر چکے ہیں۔ انفیکٹ اب تک کی جتنی بھی بات ہوئی ہے ساری کی ساری
एक तरह से रिकैप ही थी। उसके बाद सूरह तौबा का सेकंड सेशन जो शुरू होता है, इट्स टोटली, जैसे कि अभी तक हम ये बात हमेशा करते हैं कि कुरान की जो आयतें हैं उनकी तरतीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि वो क्या तरतीब रखना ज़रूरी थी। लेकिन बाज़ औक़ात कोई पैसेज किसी दूसरे पैसेज से बिल्कुल अलग महसूस होता है या डिस्कनेक्ट लगता है, लेकिन वो बहरहाल वो तरतीब अल्लाह ही की तरफ से है। तो ये पहला हमारी तकरीर यहाँ कंप्लीट हो गई। दूसरा सेशन जो आया नंबर 37 से शुरू होता है सूरह तौबा में, जैसा हमने कहा था 129 टोटल आयात हैं। तो जो आया नंबर 38 से लेकर 129 के आयात हैं, ये पूरा का पूरा ये भी एक ही पैसेज है। और इस पैसेज को दोबारा समझने के लिए ज़रा थोड़ा-सा हम अपनी दोबारा बैकग्राउंड पे जाएँगे। लेकिन बिफोर दैट कि हम उस बैकग्राउंड पे जाएँ, इस पर्टिकुलर पैसेज में ये जो एक 37 आयात 37 आयातें जो हैं, ये जो पहला पैसेज कंप्लीट हो गया सूरह तौबा का, इसकी जो हमारी सिलेक्टेड वर्सेज़ हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जो पहले सिलेक्टेड वर्स उलमाए कराम की तरफ से आती है यहाँ पर, और जो तफ़ासीर में या किसी चीज़ में स्कॉलर्स ने उसको हाइलाइट किया है, तो वो है आया नंबर 16। अम हसिब्तुम, मेरे ख़्याल में अगर थोड़ा-सा अब हम जो कुरान पढ़ने वाले हैं, आपको ये सारे साउंड फ़ेमिलियर किया होगा। कुरान पाक में करीबन 5, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैं दोबारा से करेक्ट करूँगी, 5 या 6 जगह अम हसिब्तुम वाली आयत है। क्या तुमने ये समझ रखा है? हसिब है हिसाब से, उर्दू में भी हम कहते हैं ना हिसाब, तुमने क्या हिसाब लगाया ये? तुमने क्या ये हिसाब लगा रखा है? तो तुमने क्या ये ख़्याल, तर्जुमा है, तुमने क्या ये ख़्याल किया है? अम हसिब्तुम, तुमने क्या ये हिसाब-किताब कर लिया है? तुमने क्या ये कैलकुलेशन कर रखी है? तुम क्या समझते हो? मतलब इसका मतलब है, तो ज़रा स्ट्रॉन्ग, टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अम हसिब्तुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू, कि तुम तुतरकू, तरका, उर्दू में लफ्ज़ हम तरका इस्तेमाल करते हैं, जायदाद तरका, तो यानी छोड़ा, जो चीज़ किसी ने विरासत में छोड़ी उसे तरका जिसे कहते हैं। तरक कर देना उर्दू में हम कहते हैं, उसने उससे बात करना तर्क कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। तो तुम छोड़ दिए जाओगे। अम हसिब्तुम अन तुतरकू, तुम्हारा क्या ख़्याल है कि तुम छोड़ दिए जाओगे? मतलब तुम्हें खलासी मिल जाएगी, तुम्हारा हिसाब-किताब नहीं होगा, तो यू विल नॉट बी चेक्ड। अम हसिब्तुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू, हालाँकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को जुदा ही नहीं किया है। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना उन लोगों को जुदा ही नहीं, यअलमिल्लाहु जाना ही नहीं है, उनकी हकीकत को आश्कार ही नहीं किया है। उनको क्या कहना चाहिए, अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड ही नहीं किया है। अभी तक तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया ही नहीं। अल्लज़ीना जाहदू, कि वो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने तुम में से जिहाद किया। वमिनकुम वलम यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलिल मुमिनीना वलियज्जहुल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, कि अब क्या तुम ये ख़्याल करते हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालाँकि अभी अल्लाह ने ऐसे लोगों को जुदा ही नहीं किया, यानी अलग ही नहीं किया, कैटेगराइज़ ही नहीं किया। ऐसा कोई टेस्ट अभी आया ही नहीं, लिटमस टेस्ट, कि जिसमें पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे रहम फरमाए। इस तरह की जब आयतें आती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम की दुआ माँगा करते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी सख्त तरीन टेस्ट को भी पास करने की का का इम्तिहान का सबूत दे चुके थे। अल्लाह ताला हम सब का पर्दा रखे, हम सब अपनी-अपनी ईमान की और अपने-अपने फ़ेथ की स्ट्रॉन्गनेस से वाकिफ़ हैं कि हम किस लिमिट पे आज़माए जा सकते हैं। हमारी बेहतरी इसी में है कि अल्लाह हमको माफ़ ही कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तो बेसिकली बड़े सख्त, एक तरह से एक बड़ी वेकनिंग किस्म की चीज़ है, एक बड़ी क्या कहना चाहिए, डराने वाली बात इंसान, मतलब ये है, ये एक ऐसी सख्त चीज़ है जिसमें इंसान वाक़ई सोचे और परेशान हो कि वो किस मकाम पे खड़ा हुआ है, कि क्या तुम ये ख़्याल करते हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालाँकि अभी अल्लाह ने ऐसे लोगों को जुदा किया ही नहीं कि जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो। और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, और तुम्हारे सब कामों से अल्लाह बाखबर है। ये अम हसिब्तुम वाली आयतें कुरान में कई जगह हैं। अभी तो जैसे अगर आप इस आयत को कनेक्ट करें उस जगह से जहाँ पर ये हमने इतना सारा एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिक बैकग्राउंड बयान किया है, कि ये उन मुशरिकीन के साथ खिताब हो रहा है जो 21 साल की तबलीग के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का कुल टोटल दौरानिया जो है वो 23 इयर्स है। 23 इयर्स आपकी लाइफ है नबूवत के बाद। 21 साल, 21 इयर्स गुज़र चुके हैं, और अब भी कुछ लोग अगर अपनी हठ पे अड़े हुए हैं, कुछ लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है,
तो उस वक़्त ये उन लोगों से खिताब है और इसमें साथ-साथ वो भी लोग हैं जो बेसिक बज़ाहिर तो मुसलमान हो चुके हैं, बज़ाहिर तो ईमान ला चुके हैं, लेकिन अभी उनका ईमान इतना पुख़्ता नहीं है। अभी वो थोड़ा-सा डर और खौफ़ और शश-ओ-पंच की कैफ़ियत में हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहा है कि तुम क्या ख़्याल करते होगे? यहाँ पे तो इन आयत में, इस पर्टिकुलर आयत में तो यहाँ पे नहीं है, जो अब हसिब्तुम की बाकी आयत हैं, अगर आप उनमें देखें तो वहाँ तो बाकायदा कहा गया है कि क्या तुम समझते हो कि कलमा पढ़ने के नाम पे तुम छोड़ दिए जाओगे? तो मतलब ये है कि सिर्फ़ मामला सिर्फ़ मुशरिकों से नहीं है, मामला उन मुसलमानों से भी है कि जिनका ईमान अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग, उतना उस एडवांस लेवल पे नहीं आया कि वो समझते हैं कि अच्छा बस कलमा हो गया तो बस अब जन्नत के वो रवादार हो गए। नो इट्स नॉट। तुमको अभी जुदा नहीं किया कि तुम में से जिन लोगों ने जिहाद किया हो। अब ये जो हम यहाँ आते हैं इस आयत की कॉन्टेक्स्चुअल तफ़सीर पे, अभी तक तो हम वो जो उसकी बैकग्राउंड वाली तफ़सीर थी, जो हिस्टोरिक तफ़सीर की बात कर रहे थे। इस आयत को अगर इसके तमाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अलहदा भी कर लिया जाए, तो बात यह समझ में आती है, अगर खाली इस आयत को उठा के पढ़ा जाए कि तुम क्या ख़्याल करते हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? अभी तो अल्लाह ने देखा ही नहीं कि तुम में से कौन जिहाद करने वाला है। और लफ्ज़ जिहाद का मेरा ख़्याल में जितना अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग ये तमाम सेशंस अटेंड करते रहें, अभी जो आगे हम जाने वाले हैं सूरह तौबा का जो नेक्स्ट पैसेज है, जो बाकी सूरह तौबा के 2 पैसेजेज़ हैं ना, तो जो मैंने बात की, जो सेकंड पैसेज है फ्रॉम 38 टू 129, और ये पैसेज रिलेट करता है ग़ज़वा तबूक से, द एक्सपीडिशन ऑफ तबूक। इसकी इंशाअल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी, हम उसकी इतनी हिस्ट्री और उतनी डिटेल पढ़ेंगे, और एक्सपीडिशन ऑफ तबूक को पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा कि जिहाद का मतलब है क्या? और उसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की थी कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए जब वो तबूक से वापस आए थे। तबूक वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीडिशन इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, इन द लाइफ ऑफ सहाबा। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए, तो सहाबा हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये इतनी सख्त और इतनी तकलीफ दे ये हमने एक जिहाद किया है जिसमें मतलब जान से गुजर जाने वाली बात। लेकिन उस पे आप ये कह रहे हैं कि हम उससे वो छोटा था और अब हम वापस जब घर आ गए हैं, हम इन सुकून की हालत में आ गए हैं, तो ये बड़ा जिहाद है। तो इससे ये बात क्लियरली समझ में आती है कि जिहाद का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। जिहाद का मतलब है अपने नफ्स से जंग, अपने नफ्स से जंग करके अपने नफ्स को राम कर लेना सबसे बड़ा जिहाद है, एंड वी विल गो इन द लॉट ऑफ डिटेल्स फॉर दैट आगे जब ये तबूक को हम करेंगे तो। तो ये है एक आयत जिसको स्कॉलर्स ने सिंगल आउट किया। अम हसिब्तुम वाली आयतें, ज़ाहिर है ये आयतें अगर कभी भी वन्स इन अ व्हाइल इंसान इनको दोहराता रहे, पढ़ता रहे, इन पे निगाह डालता रहे, ज़रा इनकी डेप्थ में जाता रहे, तो वो उसको हिलाने के लिए, थोड़ा-सा झंझोड़ने के लिए कि तुम दुनिया में क्या करते फिर रहे हो, किस तरफ हो और कैसा तुम्हारा मामला है। ये ज़िंदगी बहुत बहरहाल ख़त्म होने वाली है, और उसके बाद जो है तुम्हें हिसाब-किताब देखना पड़ेगा, और फिर देख लोगे अगर तुम कहीं उन जगहों में, उन लोगों में ना हो। अपने दिलों में हम ये ख़्याल करते हैं हमने नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, हज कर लिए और इस तरह की चीज़ें कर ली तो बस हमारा हो गया। तो वी नीड टू फाइंड आउट के वेयर वी आर स्टैंडिंग। ये हर शख़्स के लिए एक अपनी एक उसकी लिए है। सेकंड आयतें जो इस आयत नंबर इस पूरे इस पैसेज में जो ये 37 आयत का जो पैसेज है जिसको उलमाए कराम ने सिंगल आउट किया, बड़ी मशहूर आयत है, बड़ा मशहूर कौल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और कई जगह ये आयत कोट की जाती है कि कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुम अक़तरफ़्तमुहा व तिजारत व तख़शौना कसादहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, आबाउकुम, तुम्हारे बेटे, अब्नाउकुम, और तुम्हारे भाई, अख़वानुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, अज़वाजुकुम, और व अशीरतुकुम यानी रिश्तेदार, एक्सटेंडेड बिरादरी, और अम्वालुकुम वो माल जो तुमने कमाए हैं, और वो तजारतुन वो सौदागरी जिसके बंद होने का तुम्हें डर है, व किसादहुम व मसाकिनुहुम वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, वो तुम्हें और अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारे हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, बहुत सख्त कसौटी है। बेटे, भाई, बाप, रिश्तेदार, घर, गाड़ियाँ, माल, मतलब इसकी मोहब्बत इतनी